Hello guys, here I am with a new video, that means circle, mathematics chapter of CBSE as well as ICSE for class 11 base. Okay, let's start with the concept first, then we will do some numericals. Okay, let's do. So as we know, we are studying right now circle. Okay, then so we will first see about the general equation of conics. General equation of conics. What is conics? As we all know, this type of figure is called conics. Okay, what is the equation? The equation is ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, but we are not reading about conics, we are reading about this part which is called circle. Okay, so we have to find the equation of circle. So how do we get the equation of circle? General equation of circle with this by this equation. Why I'm telling you? Because circle is a part of the cone. Okay, simply we have just to put a equals to b and h equals to 0. Okay, by putting this here we will get the equation. Okay, then I will write the general equation of circle. It is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general equation of circle. Okay, if some tips. Okay, if equation of circle is given and the question tell us to find radius and center, as we all know, if this is a circle and this is the center of the circle, the distance from the center to the circumference or this circumference or this part is called radius, and the full distance from this part to this part to this part is called diameter. Okay, we all know that diameter equals to 2r. Why 2r? This r and this r, that means what? R plus r, we can write it as 2r. Okay, how do you find if now come to the question, how do you find the center and radius if equation of circle is given? Normal, very easy. Its formula is g square plus f root over g square plus f square minus c, and the center is minus g comma minus f. That's how you have to find this. Okay, we will be doing some sums to demonstrate how to you find. Okay, now if center alpha comma beta is given, and center radius equals to r is given, then how do we find equation? It might be a question. Then in that case the formula of equation is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square equals to r square. See, this alpha is nothing but center x coordinate, this beta is nothing but center y coordinate, and this whole square, this will be plus r square is nothing but radius. That means if we have given if the question has given that if center and radius are given, then find the equation of the circle, then we have to just put this formula. Okay, we will find easily. Okay, if you want that how this formula can, I can show you if you want. Okay, let's see it. Okay, now what is the equation of circle? x square plus 2gx, sorry, x square plus y square
plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Oh no. Okay. Now we have to put now আচ্ছা আমি বলছি এবার আমাদের করতে হবে কি, এখান থেকে আমাদের এক্সেস টার্মগুলো এক জায়গায় আনতে হবে, ওদেরকে সাজাতে হবে হোল স্কোয়ার ফর্মে। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি কীভাবে। এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2gx আন, দেখ এক্সেস আমি যদি চাই যে আমি একটা ফর্মুলা সাজাবো, তো আমি কীভাবে সাজাতে হবে দেখ। আমাদের এই এক্সের টার্মটাকে একদিকে এনে এদিকে আমাদের হোল স্কোয়ার ফর্ম সাজাতে হবে। এই যেরকম a প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মে, এর ফর্মুলা কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab। তো দেখ যদি এখানে এক্স থাকে এখানে জি থাকে, তো এখানে এইটা হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2ab, 2 ইন্টু এক্স ইন্টু জি। দেখ এটা আছে, আমার খালি বি স্কোয়ার লাগবে না, আমার খালি জি স্কোয়ারটা লাগবে। তো এখানে আমি একটা জি স্কোয়ার নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ দেখ। তো আমি এখানে জি স্কোয়ার এক্সট্রা নিলাম, এখানে লিখে নিচ্ছি আমি এখানে জি স্কোয়ার এক্সট্রা নিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার দেখ এফ এর টার্ম ওয়াই এর টার্মগুলোকে দেখ, ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2fy। এখানে আমাকে হোল স্কোয়ার বানাতে গেলে এটাকে আমাকে একটা এফ স্কোয়ার নিতে হবে, নিয়ে নিলাম আর আগে থেকে। এবার আমাকে বল যে আমি কোনগুলো এক্সট্রা নিয়েছি, আমি একটা জি স্কোয়ার এক্সট্রা নিয়েছি, একটা এফ স্কোয়ার এক্সট্রা নিয়েছি। তাহলে আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে, যেহেতু আমাকে ইকুয়েশনটা ব্যালেন্স রাখতে হবে। মাইনাস জি স্কোয়ার মাইনাস এফ স্কোয়ার, আমাকে এখানে প্লাসে দেওয়া ছিল। দেখ বুঝলি কীভাবে করলাম এটাই। আমি প্রথমে এক্সের টার্মগুলোকে নিয়ে একে হোল স্কোয়ার ফর্মে সাজালাম, আমি একটা জি স্কোয়ার এক্সট্রা নিয়ে। তারপরে ওয়াইয়ের টার্মগুলোকে নিয়ে আমাকে হোল স্কোয়ার ফর্মে সাজালাম, একটা এফ স্কোয়ার এক্সট্রা নিয়ে। আর তারপরে আমি যা যা এক্সট্রা নিয়েছি জি স্কোয়ার এফ স্কোয়ার ওকে মাইনাস করে দিলাম, তাহলে ইকুয়েশন ব্যালেন্স হয়ে গেল। আর প্লাস সিটা প্রথমে এখানে রাখা ছিল। ঠিক আছে, এবার তাহলে এই হোল স্কোয়ার ফর্মুলাগুলো লিখ। কী হচ্ছে এটা এক্স প্লাস জি এর হোল স্কোয়ার, তো এটা ওয়াই প্লাস এফ এর হোল স্কোয়ার, তো এটা তো এমনি থাকবে, একে ওই দিকে নিয়ে চলে যায় ইকুয়ালস টু জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি। দেখ বুঝতে কী করতে হবে, দেখ তো আমি কি ভ্যালু দিতে পারবো না, এক্স মাইনাস জি এর হোলস মাইনাস জি এর হোল স্কোয়ার পুরোপুরিটা, ওয়াই মাইনাস এফ এর হোল স্কোয়ার। ঠিক আছে, আরেকটিকে আমি তাই বলি তোমার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি রুট ওভার হোল স্কোয়ার। আসলে দেখ এই রুটটাকে এই জিনিসটা চলে আসবে। ঠিক আছে, এখানে এখানে মাইনাস তুই ইন্টু কর, তো এখানে প্লাসই চলে আসবে, এখানে মাইনাস ইন্টু কর তো প্লাসই চলে আসবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখ আমি এটা কীভাবে প্রুভ করলাম, আমি জেনারেল ইকুয়েশন থেকে এখানে আনলাম এই জিনিসটাকে। এইটা আসলে কি এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার। তো ঠিক আছে, তোকে প্রবলেম হচ্ছে না, দেখে নে কেন করলাম। আচ্ছা তোকে তো বলেছিলাম সেন্টার মানেটা কি, সেন্টার মানে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ, আর রেডিয়াস মানে কি রে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি। দেখ মাইনাস জি মাইনাস এফ, তো আমি তো দেখেছিলাম না যে, তাহলে এইটাকে আমি আলফা ধরে নিয়ে বিটা ধরে নিলাম। দেখ ফর্মুলাটা এভাবে আসছে। তারপর দেখেন আর স্কোয়ারটা কি, দেখ আর স্কোয়ারটা দেখ এখানে, এইটা তো আর স্কোয়ারটা, তো একে স্কোয়ার করে এটা বুঝলি কীভাবে প্রুভ করলাম তাহলে আমি এই ফর্মুলাটাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার তো আমি একটু আগে যাচ্ছি। একটা অঙ্ক দেখি। একটা অঙ্ক হচ্ছে এটা দিয়েছে 3 ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 15x প্লাস 18y মাইনাস 2। ঠিক আছে, আমাকে এইটা দিয়েছে একটা ইকুয়েশন, সার্কেলের ইকুয়েশন। জানি এটা পুরোপুরি লাগছে না, আমাকে একটু সারাতে হবে সার্কেল ইকুয়েশন। ঠিক আছে, দিয়েছে আমাকে বার করতে হবে সেন্টার আর রেডিয়াস। ঠিক আছে, কী আবার করবো, প্রথমত আমি একটু ভালো সাজিয়ে নিই। ঠিক আছে, কত বলতো আমাকে, আমরা দেখেছিলাম সার্কেল ইকুয়েশন এইভাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো আমরা কীভাবে সাজাবো, কীভাবে দেখ এই থ্রিটাকে ওখানে গিয়ে সব সাথে ডিভাইড করে দেয়, তো কী হয়ে যাবে এটা দেখ, এটা হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এসে ডিভাইড কত হয়ে যাচ্ছিল 3 5 না, 3 5 15, 3 6 18 মাইনাস 2/3 হয়ে যায়, কারণ এটা ডিভাইড যাবে না, একবারে দিকে নিয়ে চলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু sorry it's my fault, sorry, x square plus y square minus 5x minus 6y plus 2y3 equal to 0 হলো তো নাকি। নাও একে কম্পেয়ার কর, কার সাথে কম্পেয়ার করব, উইথ দি ইকুয়েশন অফ সার্কেল।
মানে কোনটা বলছিস তুই? এটা বলছিস আমাকে? দেখ, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস সি ইকুয়াল টু 0, এই সাথে কি কম্পেয়ার কর। দেখ, এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার, এটা ওয়াই স্কোয়ার এটা ওয়াই স্কোয়ার, এক মিনিট, ঠিক আছে? সো আমি একটা পেন আনতে গেছিলাম তো দেখাবার জন্য, ভালো বোঝাবার জন্য। দেখ, এইটা এক্স স্কোয়ার, এইটা এক্স স্কোয়ার, এটা ওয়াই স্কোয়ার এটা ওয়াই স্কোয়ার, তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে, এই টার্মটা কম্পেয়ার হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখ, এই টার্মটার সাথে এই টার্মটা কম্পেয়ার করছি আমি, কী আসলে দেখ, এক্সটাকে বাদ দে, ঠিক আছে? এই এক্স পার্টটাকে বাদ দে, কারণ এক্স পার্টটা কমন বলে এখান থেকে দেখলাম এই পার্টটা ইকুয়াল হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখানে বললাম 2g ইকুয়ালস টু -5, 2g ইকুয়ালস টু -5। কেন বল -5 বলে এখানে? কারণ দেখ, ইকুয়েশন হচ্ছে আসলে প্লাসে হচ্ছে, তো এখানে আছে আসলে প্লাস -5 এইভাবে এক্স আছে, তো অবভিয়াসলি এটা -5ই আসবে। কম্পেয়ার কর 2g। এবার দেখ 2f কত, তাহলে দেখ এবার বল 2f হয়ে যাবে এখানে -6, কাট, জি ইকুয়ালস টু -5/2, আর ওদিকে কত চলে আসে, এটা এফ ইকুয়ালস টু -3। তোকে আমি সেন্টারের ফর্মুলা কী বলেছিলাম, কী বলেছিলাম রে? মনে আছে তো? -g, -f নাকি? দেখ, -5/2 জি লিখলাম, কমা -3, মাসে প্লাস 5/2 3। তো তুই ভাবছিস এটা কীভাবে হলো? দেখ, আসলে ফর্মুলা কী ছিল? -g, -f না? তো এখানে তো প্রথমত মাইনাস আছে জিনিসটা, তো তাহলে এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, আর এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, তাহলে এটা হয়ে গেল 5/2 3/3, 5/2 আর কমা 3, ঠিক আছে? এবার তোকে বার করতে হবে রেডিয়াস। আমি এখানে করছি, কেন কি বেকার একটা খুব ছোটো রেডিয়াস ফর্মুলাটা, ঠিক আছে? জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি, তো জি কত? -5/2, তো ব্র্যাকেট দে, কত জি? -5/2, আমি এভাবে করে, ঠিক আছে? 5 স্কোয়ার 25, 2 স্কোয়ার 4, প্লাস এফ কত? 3, 9 হয়ে যাচ্ছে, তো 3 স্কোয়ার 9, মাইনাস সি। দেখ, এবার দেখ সি একে কম্পেয়ার কর, সি হচ্ছে এই জিনিসটা 2/3 পার্টটা, তো সি হয়ে গেল 2/3, কিন্তু এখানে দেখ মাইনাস হয়ে যাবে তোমার -2/3। এবার যদি করিস তো এটা চলে আসবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 175/12, ঠিক আছে? অ্যান্সারটা 175/12 আছে, ঠিক আছে? আমরা এতক্ষণ একটা সাম করলাম যে আমাদের কীভাবে সার্কেল ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে আমরা সেন্টার আর রেডিয়াস বার করব, ঠিক আছে? এবার দেখি অন্যান্য কনসেপ্টগুলো সার্কেলের উপরে, এখানে সব কনসেপ্ট তুই অঙ্কগুলো করতে পারবে না, ঠিক আছে? বিকজ concept is important. If your concept is not powerful, then you can't do the sums. You have to make your concept very, very strong. Okay. Sorry for my English. I'm also a student, so don't mind about it. যে বলছিলাম যে if equation of circle, কি বলছি আমি, যদি তোকে দেওয়া থাকে দুখান এক্সট্রিমিটস, না বলছি এক্সট্রিমিটসটা আসলে কী, ঠিক আছে? এক্সট্রিমিটিস অফ ডায়ামিটার, তাহলে আমি তখন ইকুয়েশন অফ সার্কেল বার করবো কীভাবে? হাও দেখাচ্ছে আসলে কী দেওয়া আছে। ভাব তোকে দেওয়া আছে এখানে, এটা একটা সার্কেল, সরি ফর মাই রাফ ড্রয়িং, এইটা হচ্ছে তো ডায়ামিটার, সেন্টার এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভাব তোকে এখানে দুখানা পয়েন্ট দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে x1, y1, হচ্ছে x2, y2, ঠিক আছে? এইভাবে দেখে না, এটা ডায়ামিটার দুখানা এক্সট্রিম পজিশন তোকে কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে, ওকে আমার উপর এক্সট্রিমিটিস, ঠিক আছে? তো আমি তোমার ইকুয়েশন সঙ্গে বার করবো কী হবে? ইকুয়েশন সঙ্গে বার করার ফর্মুলা হচ্ছে x - x1 x - x2 প্লাস y - y1 y - y2 ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে? এটা তোকে বলা হচ্ছে, আর কিছু না। ভাব যে আমাকে দেওয়া আছে 3টে পয়েন্ট সার্কেলে, মানে সার্কেলে এই জায়গাটা করে আছে, 3টে পয়েন্ট সার্কেলে এই জায়গাটা করে আছে, তো আমাকে বার করতে বলেছে গিভেন, তো আমাকে বার করতে বলে ইকুয়েশন অফ সার্কেল। তো কী বার করবো? তোকে আমি এই জিনিসটাকে একটা সাম করে বোঝাই। দেওয়া আছে আমাকে এখানে একটা কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে আমাকে 1, 1,
একটা কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে আমাকে 2, -1, একটা কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে আমাকে 2, 3। তখন তোমায় কী করতে হবে, তখন তো একটা ইকুয়েশন সার্কেল ইকুয়েশন লেট করতে হবে। লেট ইকুয়েশন অফ সার্কেল বি কী ছিল, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। তখন তোকে করতে হবে, দেখ প্রথমবার তোকে এই জিনিসটাকে মধ্যে পুট করতে হবে, তারপর তোকে এই জিনিসটাকে মধ্যে পুট করতে হবে, তারপর তোকে এই জিনিসটাকে মধ্যে পুট করতে হবে। 3টে ইকুয়েশন হবে, তোকে 3টে ইকুয়েশন সলভ করে তোকে ভ্যালু বার করতে হবে। ঠিক আছে, তোকে জি এফ আর সি এর ভ্যালু বার করতে হবে। তো হয়েছ, প্রথমে আমায় কী করতে হবে, প্রথমে আমায় করতে হবে পুট 1, 1 ইন দিস ইকুয়েশন। 1, 1 পুট করলে কী হয়েছে, 1 স্কোয়ার 1, 2 into g into 1 2g, 2 into f into 1 2f plus c equal to 0। এটা হচ্ছে আসলে কি 2g plus 2f plus c equals to -2। ইকুয়েশন একে ইকুয়েশন 1 ধর, একে ইকুয়েশন 2 ধর। ঠিক আছে, আবার এবার পুট কর 2, -1 এই ইকুয়েশনটাতে। কী হচ্ছে 2a² 4 + 1 + 4g - 2f + c = 0। এবার দেখ 4g - 2f 4 1 5 + c = -5 = এটা ইকুয়েশন নাম্বার 3। এবার তুই পুট কর 2, 3 সরি 2, 3 পুট করে চলে আসছে এখানে 4 + 9 + 4g + 6f + c = 0। চলে আসছে 4g + 4f + c = -13 ইকুয়েশন 4। তাহলে আমরা কী কী ইকুয়েশন একবার লিখে নিই ভালোভাবে বল। একবার লিখে নিই দাঁড়া। তো আমরা পেলাম এখানে 2g + 2f + c = -2, 4g - 2 আছে এখানে -2f + c = -5। আর এটা পেলাম 4g + 6f + c = -13। 1 2 2 3 এটা 4 ইকুয়েশন। ঠিক আছে, -3। ঠিক আছে, তো আমরা একে সলভ করে আমাদের বার করতে হবে জি এফ সি এর ভ্যালু বার করতে হবে। তো প্রথম দেখ যে এখানে কোনটা কোনটা মাইনাস করলে আমি কোনটা কোনো ভালো ভ্যালু পেয়ে যাবো। দেখ এটা হচ্ছে মাইনাস, ঠিক আছে, এটা মাইনাস আছে। চলো তাহলে দেখি, দেখ আমি এখানে 2 3 দেখতে পাচ্ছি যে এইটা মাইনাস করলে ওইটা মাইনাস চলে যাবে। তো এক কাজ করছে 2 আর 4কে মাইনাস কর। 2 আর 4কে মাইনাস করে দেখ 4g -2f + c -4g -6f - c এটা চলে আসে -5 + 13। দেখ 4g কেটে গেল, প্লাস c - c কেটে গেল, বাসছে কি এখানে -2 আর -6 কত হলো -8f। তো -8f = 8 5 13 হয়, তাহলে 5 থেকে 13 বাদ দিলে 8 থাকবে এখানে, +8 8 থেকে কত f = হয়ে যাচ্ছে -1। দেখ বুঝলি কীভাবে করলাম এটাকে, আমি খালি 2 এই ইকুয়েশনটা এই থেকে মাইনাস করে দিলাম, কারণ দেখলাম যে আমি এখানে 4g মাইনাস চলে যাবে আর সিসি মাইনাস চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার দেখ কোনটা আমাকে এবার আনতে অন্য কিছু। এবার কাজ করছি 3 আর 4কে আবার কাজ কর যে কী করি বলতে পার, কাজ করছি এটাকে কর। এখানে এখানে আমরা করলাম 3 আর 4 না, সরি আমি ভুল লিখেছি। এবার কর 2 আর 3কে মাইনাস কর। একটুখানি ভুল লিখে ফেলেছি, সরি। 2 আর 3 কী আছে দেখ, 2 আর 3 মাইনাস করে চলে আসছে, তাই একটু বই বড় করছি। 2 আর 3 মাইনাস করে চলে আসছে এখানে 2g + 2f + c -4g + 2f, সরি এখন সাইজ -4g + 2f - c = আচ্ছা যদি -2 + 5। ঠিক আছে,
দেখ তো এখানে একটু প্লাস হয়ে বানান যাচ্ছে আমার কাছে কই বাত না, আমার কাছে প্রথমে এম ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেখিছো 2g থেকে মাইনাস 4g মধ্যে কত পাচ্ছে এখানে মাইনাস 2g, 2f প্লাস 2f 4f প্লাস সি মাইনাস সি অবভিয়াসলি কেটে যাচ্ছে এখানে, আর কিছু আছে না তো। দেখ এখানে বলছে 3, এবার দেখ এফ ইকুয়াল মাইনাস এখানে পুট কর, মাইনাস 2g প্লাস 4 মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 3, তো মাইনাস 2g মাইনাস 4 ইকুয়ালস টু 3, মাইনাস 2g ইকুয়ালস টু 3 প্লাস 4 7 হয়ে যাচ্ছে এখানে, তো এখানে জি ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে এখানে মাইনাস 7/2, ঠিক আছে। তো আমি এখানে দেখ জি এফ পেয়ে গেলাম, তো সি বার করতে পারবো না স্পিড, আমি সি এফ বার করার জন্য আমাকে এখানে পুট করতে হবে, এই 2 এর কোশ্চেনে পুট করতে হবে, পুট করে দিচ্ছ 2 এর কোশ্চেন হচ্ছে 2g প্লাস 2f প্লাস সি ইকুয়ালস টু মাইনাস 2, তো এখানে জি ইকুয়ালস টু মাইনাস 7/2 পুট কর আর এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস 1 পুট কর, তাহলে এখানে সি ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছে অবভিয়াসলি। তো 2 ইকুয়ালস টু মাইনাস 7/2 প্লাস 2 ইন্টু মাইনাস 1 প্লাস সি ইকুয়ালস টু মাইনাস 2, আর দেখ এই 2 কেটে যাচ্ছে, তো বাসছে এখানে মাইনাস 7 মাইনাস 2 প্লাস সি ইকুয়ালস টু মাইনাস 2, এই মাইনাস কেটে যাচ্ছে, যেহেতু এখানে দুদিকে সেম সে এদিকে আসলে প্লাস হয়ে যেত, প্লাস মাইনাসে কেটে যেত না, তো আমি আগে কেটে দিলাম। এগুলোতে কয়েকটা ট্রিক, ঠিক আছে। এবার সি ইকুয়ালস 7 আছে এখানে, দেখ মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আছে এখানে, তো এখান থেকে আমি জি এফ সি ভ্যালু পেয়ে গেলাম। তাহলে আমাকে কী বার করতে বলেছিল আপনি, তাহলে আমাকে এটাই বার করতে বলেছিল, এখানে কি সেন্টার বার করতে বলেছিল, বা আমাকে বার করতে বলেছিল ইকুয়েশন বার করি। এবার পেয়ে গেলাম, তো আমাকে এখানে ইকুয়েশনে ভ্যালু পুট করতে হবে, ইকুয়াল ইকুয়েশন এই দেখ এই ইকুয়েশনটা, এবার তো ইকুয়েশনের ভ্যালুটা পুট করে ফেলি, এখানে পুট করি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমাদের ইকুয়েশন ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস সি ইকুয়াল টু 0, আমি পেয়েছি জি ইকুয়ালস টু মাইনাস 7/2, এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস 1, সি ইকুয়ালস টু 7, তো এখানে পুট করে দিয়ে কোশ্চেনে চলে আসে। দেখ এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু মাইনাস 7/2 এক্স প্লাস 2 ইন্টু মাইনাস 1 ওয়াই প্লাস 7 সি তাহলে 0, এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার 2 কেটে গেল মাইনাস 7x মাইনাস 2y প্লাস 7 ইকুয়াল টু 0, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, ঠিক আছে। এবার আসছে পজিশন অফ দ্য পয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু আ সার্কেল, মানে দেখ বলছি একটা পয়েন্ট কোথায় আছে, একটা পয়েন্ট সার্কেলের ভিতরে আছে, এখন সার্কেলের বাইরে আছে, কি এখন সার্কেলের উপরে আছে, এটা দেখো কীভাবে বার করতে হয়। কী বলছি আমি এখানে সে দেখতে চাই, আমি একটু ফোনের স্ক্রিনে দিয়ে করছি বলে যেন হচ্ছে না। পজিশন of a point with respect to circle that, ঠিক আছে। ভাব তোকে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, তোকে সার্কেল ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস ইকুয়াল টু 0, আর তোকে একটা পয়েন্ট বলা আছে, বা সাপোজ এ কমা বি বলা আছে তোকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোকে দেখতে হবে এই এ কমা বি, তোকে যে পয়েন্টটা বলা আছে তোকে বলতে বলেছে যে এ কমা বিটা সার্কেলের ভিতরে আছে কি সার্কেলের বাইরে আছে কি সার্কেলে সার্কামফারেন্সের উপরে আছে। দ্যাট মিন্স আউটসাইড দ্য সার্কেল আছে, ইনসাইড দ্য সার্কেল আছে, বা অন দ্য সার্কেল আছে। অন দ্য বলতে এই জায়গাটা বোঝায়, ঠিক আছে, এই জায়গাটা এই সার্কামফারেন্সের উপরে আছে, ঠিক আছে। তো কিছু করতে হবে না, তোকে এই এ কমা বি পয়েন্টটাকে এর মধ্যে পুট করতে হবে, তোকে দেখতে হবে এ কমা বি পয়েন্টটা পুট করে যে ভ্যালুটা আসছে সে ভ্যালুটা 0 থেকে বড় হচ্ছে নাকি, 0 থেকে বড় হলে সেই জিনিসটা আউটসাইডে আছে, মানে সার্কেলের বাইরে আছে। 0 থেকে ছোট হলে সেই জিনিসটা ইনসাইডে আছে, আর 0 থেকে মানে 0 ইকুয়ালস টু হলে সেই জিনিসটা অন দি সার্কেল মানে সার্কামফারেন্সের উপরে আছে, ঠিক আছে। তোকে এটাই বোঝা পাচ্ছিল।
আর কিছু না। তো আমরা এখন দেখবো যে হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ আ কমন কর্ড। কমন কর্ড বলতে কীভাবে, এইটা একটা সার্কেল, দুখানা সার্কেল মানে ইন্টারলক করে আছে, ঠিক আছে। ইন্টারলক করা তাহলে কি, একটা ওদের কমন কর্ড আছে এখানে, এই কমন কর্ডে আমাদের কীভাবে এই কোয়েশ্চেন বার করতে হবে, ঠিক আছে। প্রথম কথা দেখিনি আমরা কর্ডে কয়েকটা প্রপার্টি দেখিনি। তবে এটা একটা সার্কেল আছে, ঠিক আছে। এখানে একটা কর্ড টানা আছে, একটা আর্কের উপর একটা কর্ড টানা আছে, এভাবে জানতে পারবে যদি আমরা সেন্টার থেকে কোনো লাইন টানি এর উপরে, তাহলে ওটা পারপেন্ডিকুলার হয়, আর এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা ইকুয়ালস টু আমার, যদি আমি নাম দিই ও এ বি সি, তাহলে ও বি পারপেন্ডিকুলার টু এ সি অ্যান্ড এ বি ইকুয়ালস টু এ সি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মানে এ বি ইকুয়ালস টু এ সি, মানে এই যা হবে এই পার্টটা তাই হবে। আর কি ছিল, যদি আমাকে দেওয়া থাকতো এই লেন্থটা, তাহলে আমাকে এটা বার করতে হলে আমাকে কী লাগাতে হবে, এইটা আসলে পড়ে আছে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলাতে পড়ে যাবেন। এখানে লাগাতে হবে আমাকে পাইথাগোরাস ফর্মুলা লাগাতে হতো, এখানে ছিল এই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা লাগালে আমি এখানে এই ফর্মুলাটা পেয়ে যেতাম, ঠিক আছে। আমাকে বার করতে বলেছি এইভাবে, এই ইকুয়েশনটা বার করবো কীভাবে, এই কর্ডের না, এই কর্ডে এখানে বার করবো, মানে দুখানা থেকে একসাথে ইন্টারসেক্ট করে আছে, মানে ইন্টারলক করে আছে, ওর ইকুয়েশন বার করবো কীভাবে। তাহলে ওটা দেখি। ভাব তোকে সার্কেলে দুখানা সার্কেলের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, সাপোজ তো দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2x, সো এখানে করে একটু বড় দেখানো ভালো হবে, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2x মাইনাস 2y ইকুয়ালস টু 14, আর দেওয়া আছে আরেকটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 6x মাইনাস 4y ইকুয়ালস টু -4। তো দুখানা সার্কেল ইকুয়েশন দেওয়া আছে, আর তোকে বলছে যে দুখানা সার্কেল একসাথে ইন্টারলক করা আছে এইভাবে। তাহলে আমাকে তুই এই কমন করে ইকুয়েশনটা পান, কিছু করতে হবে তোকে, প্রথমে তোকে করতে হবে, প্রথমে তোকে দুখানা ইকুয়েশন দেখতে হবে, তোকে দুখানা ইকুয়েশন থেকে তোকে এলিমিনেট করতে হবে, এলিমিনেট এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড ওয়াই স্কোয়ার। কীভাবে এলিমিনেট করবো, কিছু না, আমার সাবট্রাক্ট করে দুখানা ইকুয়েশনকে একবারে করিছ, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2x মাইনাস 2y ইকুয়ালস টু 14, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 6x মাইনাস 4y ইকুয়ালস টু -4, ঠিক আছে। তো সাবট্রাক্ট করা মানে কি, আমাকে এভাবে করতে হবে, নিজে এ প্লাস এখানে মাইনাস বসিয়ে দেবো, প্লাস মাইনাস বসিয়ে দেবো, মাইনাসে প্লাস বসিয়ে দেবো, মাইনাস তো প্লাস বসিয়ে দেবো, মাইনাস তো প্লাস বসিয়ে দেবো, দেখ এইটা কেটে গেল না, সিম্পলি প্লাস মাইনাস কেটে গেল। এবার দেখ -2x প্লাস 6x, এখানে মাইনাস এখানে প্লাস 6x হবে, তাহলে কী হয়ে যাচ্ছে, এখানে 4x হয়ে যাচ্ছে না, তারপরে হচ্ছে প্লাস 2y হয়ে যাচ্ছে, দেখ প্লাস করে -2y ইকুয়ালস টু কী যাচ্ছে মানে 9। তো আমি এখানে একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম না, এখান থেকে 2 কমন পাবো, 2 কমন হয়ে 2x প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস 9 হয়ে যাচ্ছে না, সরি 14 প্লাস 18 হয়ে যাচ্ছে এখানে, সরি ভুল করছি। তো দেখ এখানে 2 কমন নেই, তো এটা চলে আসছে 9, সরি এটা আমার ভুল ছিল, ঠিক আছে। তো এটা কি চলে আসছে এখানে, এটা চলে আসছে এই কর্ডের কি, চলে আসছে ওই কর্ডের ইকুয়েশনটা, ঠিক আছে। আর আমার ভাব আমরা রাখি, দেখুন হয়তো এখানে বোঝা একটুখানি চলে আসলো এই কর্ডের ইকুয়েশনটা, এটা হচ্ছে এই কর্ডের ইকুয়েশন। এবার তোকে যদি বার করতে বলে যে এই কর্ডের লেন্থ বার করতে হয়, তো একটা কাজ করতে হবে, কিছু না, কিছু করতে হবে, তোকে প্রথমত এই দুখানের সার্কেল সেন্টার বার করতে হবে, সেন্টার বার করার বাদে তোকে যেটা বলছিলাম যে কীভাবে তোকে এই সার্কেল দেওয়া আছে দুখানা, তোকে দুখানা ইকুয়েশন বলা আছে, তোকে বলেছে যে কর্ডের ইকুয়েশন ভাগ করতে, তোকে দেখালাম কীভাবে কর্ডের ইকুয়েশন ভাগ করতে, দুখানাকে সাবট্রাক্ট করে তোকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার কমা ওয়াই স্কোয়ার এলিমিনেট করে, তাই পেয়ে গেলাম এখানে একটা ইকুয়েশন, যেটা হচ্ছে সরি আমার কমন ড্রয়িং খুব খারাপ, ঠিক আছে। তো আমি এখানে পেয়ে গেলাম এই কর্ডের ইকুয়েশনটা পেয়ে গেলাম, এবার ইকুয়েশনটা কী হচ্ছে 2x প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 9। এবার সাপোজ তোকে বার করতে হচ্ছে কর্ডের লেন্থ, এবার বার করবে কী হবে, প্রথম কথা তোকে এই ইকুয়েশনগুলোকে সলভ করে ওইভাবে 2g ইকুয়ালস টু -2
2f ইকুয়ালস টু -2 এভাবে করে করে তোকে বার করে তোকে এই সেন্টার বার করতে হবে। বা আমি যেটা করলাম ইকুয়েট করে দেখ 2g ইকুয়ালস টু -2, তাহলে এখানে g ইকুয়ালস টু -1 হয়ে যাচ্ছে না? দেখ এখানে দেখ, তো এখানে g ইকুয়ালস টু কত -1 হয়ে যাচ্ছে, এখানে f ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাচ্ছে, দেখ 2f ইকুয়ালস টু -2, f ইকুয়ালস টু -1 হয়ে যাচ্ছে। সো সেন্টার হয়ে যাচ্ছে কত এখানে -g, -f, তো বলে মানে ফর্মুলাটা হয়ে যাচ্ছে কত, এটা 1,1। তো এটা হয়ে গেল 1,1। দেখ বুঝলি? এখানে চলে আসছে 2g ইকুয়ালস টু -2g তো g ইকুয়ালস টু চলে আসছে এখানে -3, চলে আসছে এখানে 2f ইকুয়ালস টু -4, f ইকুয়ালস টু চলে আসছে এখানে -2, সেই -g, 4 তো এবার হয়ে যাচ্ছে 3,2 হয়ে যাচ্ছে, এটা চলে আসছে। অবশ্যই তোকে দুখানা লাগবে না, তখন তুই বার করছিস, ঠিক আছে, আমি ভুল করে বার করে তোকে দুখানা লাগবে না। কত বলতো, এখান থেকে দেখ আমাকে করের লেন্থ বার করার জন্য প্রথমত আমাকে এর রেডিয়াসটা বার করতে হবে। এটা কীভাবে বার করবো? সিম্পল, বা আমি এই সার্কেলটা ধরে করছি, আমি এই সার্কেল দেখবোই না, আমি এই সার্কেলের বার করবো রেডিয়াস। কীভাবে করতে বল? জি দেওয়া আছে, এফ দেওয়া আছে, জি এফ দেওয়া আছে, আমাকে এখানে সিও দেওয়া আছে -14। এই কোয়েশ্চেনটা দেখ বল, এখানে জি এর ভ্যালু কত? -1, এফ এর ভ্যালু কত? বল -1, আর সি এর ভ্যালু কত? -14। এখান থেকে যদি পুট করি জি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এফ স্কোয়ার মাইনাস সি, মানে এটা রেডিয়াসের ফর্মুলাটা, এখানে কত চলে আসছে রেডিয়াস? দেখে বল ভালো হবে, কত চলে আসছে এখানে, চপ একসাথে করি। জি স্কোয়ার কত ছিল? -1 হোল স্কোয়ার না? এ স্কোয়ার কত হয়েছে এখানে? -1 হোল স্কোয়ার না? -14 প্রথম থেকে ছিল, দেখ মাইনাস সি কত আছে? -14 তো, হ্যাঁ, তো এখানে দেখ 1 স্কোয়ার 1 + 14 চলে আসছে এখানে 16, তো 4 চলে আসছে এখানে, তাহলে এটা হয়ে গেলো 4। আর কথা বলতো আমাকে বার করতে হবে এই জিনিস, এটা বার করবো কীভাবে? সবাই বলতো, সবাই কি এখানে পড়েছিল স্ট্রেট লাইন? একটা ফর্মুলা ছিল, কী ছিল? পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম অ্যান এক্সটার্নাল পয়েন্ট। কী ছিল? যদি একটা পয়েন্ট থাকে, একটা লাইন থাকে, যাই কথা দেওয়া আছে আমাকে, ভাব এক্স প্লাস বিএক্স প্লাস সি, এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি, ঠিক আছে, এটা দেখা আছে। তাহলে এই একটা এক্সটার্নাল পয়েন্ট আছে এখানে, এক্সটার্নাল পয়েন্ট এটা, ঠিক আছে। এই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, মানে এই জিনিসটাকে বলি আমরা পিএন, মানে এটা পিএন বার করবো কী হবে? পি এর ফর্মুলা আছে পিএন মড অফ x(1) প্লাস by(1) প্লাস সি বাই √ওভার a² প্লাস b², ঠিক আছে। এই এ বি রেখা থেকে আছে, এই x1 y1টা এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট x1, y1, ঠিক আছে। ফর্মুলাটা বুঝিয়ে দিই, এইটা এখানে চলে আসলো, এই x1টা এখানে চলে আসলো, প্লাস বি চলে আসলো এখানে, y1 এখানে চলে আসলো, সি এই সেটা এখানে বসে গেলো, √ওভার এদের কোএফিসিয়েন্টের হোল স্কোয়ার বা সাম করে রুট করতে হবে। চলো তাহলে এখানে করি, এখানে পেনটা বার করবো কী হবে? দেখ আমি একটু এখানে ঠিক আছে, আমাকে এই পয়েন্ট দেওয়া আছে, এটা কত 1,1, আমাকে ইকুয়েশনটা পেয়েছি কত 2x প্লাস ওয়াই মাইনাস, হ্যাঁ, তো বলে যে সবসময় যখন তুই বার করতে পারপেন্ডিকুলার তখন তোকে ইকুয়েশনটাকে এবার সাজাতে হবে, মানে সবগুলো তো এক জায়গায় আনতে হবে, তোকে সবগুলোকে আনতে হবে লেফট সাইডে, ঠিক আছে, দেখুন এখানে আছে, তোকে এই ফর্মে সাজাতে হবে, এইটা মেইন। তো কী হবে এখানে পিএন ইকুয়ালস টু মড অফ বল কী ছিল ফর্মুলা? ax1 না, ax1, এটা হচ্ছে এর কোএফিসিয়েন্ট 2 × 1 x1 প্লাস y প্লাস বি, দেখ বি কত 1 × y1 1 প্লাস সি, কিন্তু এখানে মাইনাস আছে তো, -9 বাই √ওভার কী হবে এটা? এদের কোএফিসিয়েন্টের হোল স্কোয়ার না, মানে 2² প্লাস 1² হোল স্কোয়ার না, মানে স্কোয়ার করে রুট হবে, স্কোয়ার প্লাস সাম করে রুট হবে, তো চলে আসছে এখানে 2 + 1 - 9 বাই 4² প্লাস 5, 1 কত 5 হতে √ওভার 5, দেখ প্লাস দেখ 2 + 1 3 3 -
কোথায় বল, কত কত আসছে, বেশি না ভেবে আমাকে বল কত আসছে তোদের এটা। তো আমার লাগছে এটা আসছে 6/√5। কীভাবে করলাম দেখবি, অবশ্যই মডের মধ্যে আছে এটা। 3 মাইনাস না কত, -6 চলে আসছে না এখানে মড, জানিস তো মড ওঠা, মড যখন ওঠে তখন মড এর ভিতরে যা থাকে যাই আছে, মড তুললে আমি সবসময় নেবো পজিটিভ ভ্যালু। তো নেবো এখানে 6/√5 অ্যান্সার নেবো। তো আমি এই পার্টটা পেয়ে গেলাম 6/√5। আমি এটা পেয়ে যাবো না, কী হবে বলতো, এবার পেয়ে যাবো, আশেপাশে পেয়ে যাবো, কী হবে। তো আমি এটা ওখানে ভালোভাবে দেখে নিচ্ছি, এখানে এটা আমি পেয়েছি 4, এটা পেয়েছি আমি 6/√5, 90 ডিগ্রি। তো অবভিয়াসলি এইটা হাইপোটেনিয়াস। তো মনে আছে a² = p² প্লাস b²। তো হাইপোটেনিয়াস তো 4a² = p², কত হয় p², যা ধর 6/√5² প্লাস, ঠিক আছে। আচ্ছা এইভাবে করতে হবে, এবার বেশি ভুলে যাই। তো এটা আসলে বেস তো নাকি, তো এটা বেসের ফর্মুলা ছিল না, বেস = হাইপোটেনিয়াস মাইনাস পারপেন্ডিকুলার স্কোয়ার করে হতো একবারে, এখান থেকে চলে যেতে। ফর্মুলা কি ছিল, a² = p² প্লাস b²। তো b² রাখ এখানে, এবং p² এদিকে নিয়ে যা, a² মাইনাস p²। তো b = কত চলে আসছে এখানে, a² মাইনাস p²। আমি এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করছি, ঠিক আছে। a² কত, 4a² প্লাস মাইনাস 6/√5 কত চলে আসছে বল, 4a² কত, 4a² 16, তো মাইনাস 36/5, দেখে নে, ঠিক আছে। তো রুট কত চলে যায়, এটা আমার লাগছে 80, 16/5 80 হয়, আর মাইনাস 36/5 চলে আসছে এখানে 44/5। দেখ, ঠিক আছে, দেখ একে কি আমি আরও ভাঙবো, দেখ কি আর ভাঙতে, 44 2 2 2 2 11, দেখ এইটা আসলে একটা রুট, মানে একটা 1/2 এর ফর্মে আছে। রুটের কাছতে কাছতে আমি স্কোয়ারগুলো বেরিয়ে দেখ, এখানে দেখ, এখানে যে 2 × 2 স্কোয়ার আছে না, 2 স্কোয়ার এখানে, তো 2 বেরিয়ে চলে আসবে একটা, এখানে কত যায় 2√11/5। দেখ 11 রয়ে গেল, দুখানে স্কোয়ার ছিল, একটা 2 বেরিয়ে গেল, 5 5 প্রথম থেকে, এখন দেখ তো এটা তো যেটা দেখাচ্ছে এটা হবে আসলে √11/5, ঠিক আছে। আমি যে বার করলাম আমি তো খালি বার করলাম এই জিনিসটা, খালি এই পার্টটা, তো আমাকে তো বার করতে হবে পুরোপুরি লেন্থটা না, যেটা বার করবো কী হবে, তারপরে এসে 2 করে দে, 4√11/5, অ্যান্সার হয়ে গেল। শোনা, জানি যে এই ভিডিওটা বেশি একটু বড়ো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন তোর চাই যে আমি পুরোপুরি সার্কেলটা বুঝিয়ে দিই একটা ভিডিওর মধ্যে, তখন তোকে একটু দাঁড়াতেই হবে, কেন কি দেখবি কয়েকজন না এই সার্কেলের ভিডিও থেকে কমসে কম 10-15টা ভিডিও, কমসে কম 6-7 ভিডিও টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু কিছু বোঝায় না, খালি একটু কনসেপ্ট দেয়, ওপরে অঙ্ক করায়, ঠিক। আমি তো করাবো কি, প্রথমে তোকে আমি পুরোপুরি কনসেপ্ট দিয়ে দেবো, তারপর তোকে আমি অঙ্ক করাবো, ঠিক আছে। এবার করলে যে ভালো লাগে, মানে দেখ আমি না করলে তুই নিয়ে থেকে করতে হবে, কিন্তু দেখ এমন হয়ে যায় যে কয়েকটা স্যার যায় যে ইচ্ছা করে একটা কনসেপ্ট বোঝায়, তারপরে অঙ্ক দিয়ে দেয়, ওই অঙ্ক করি চলে যায়, একটা ভিডিও শেষ হয়ে গেলো, তারপরে একটা অঙ্ক, তারপরে একটা ভিডিও শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু এইভাবে করলে হয় না। ভাব যে ওই স্যারটা কিছু হয়েছে হবে, কিছু একটা শরীর খারাপ হয়েছে, তাই তো ভিডিও আপলোড করতে পারছে, তখন তুই অন্য অঙ্কগুলো কীভাবে করবি, না তো ওই আমি করছি যে তোকে প্রথমে আমি পুরোপুরি কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিয়েছি, তারপরে তোকে আমি অঙ্ক করাবো, ঠিক আছে। ভাব যে একটা কনসেপ্ট দেখ, ভাব দুখানা সার্কেল আছে, ওরা টাচ করে আছে এক্সটার্নালি, তাহলে এখানে একটা প্রপার্টি আছে, ভাব এই রেডিয়াসটা হচ্ছে R1, এর রেডিয়াসটা হচ্ছে R2, সেন্টার ভাব এই সেন্টার হচ্ছে P, হচ্ছে Q। তো আমরা প্রপার্টি দেখবো, তো আমরা বুঝবো কীভাবে যে দুখানা সার্কেল এক্সটার্নালি টাচ করছে, কীভাবে বুঝবো, তাকে বোঝার জন্য আমাদেরকে এই দেখতে হয়। দেখ, তো দেখবো যে যদি আমরা রেডিয়াসটাকে প্লাস করি, দেখ এই PQ মানে তো আসলে এটা হচ্ছে না, PQ মানে R1 + R2, এটা তুই নিজেতে বলতে হবে। দেখ এইটা হচ্ছে R1, এটা হচ্ছে R2, তো এই পুরোপুরি জিনিসটা তো R1 + R2, PQটা তোকে তো PQ দেওয়া থাকে কোঅর্ডিনেট ফর্মে, তো x1, y1 আসলে তো সেন্টার না, তো এবার দেওয়া হবে x2,
কমা y2 দেওয়া থাকে। তো তোকে এখানে বার করতে হবে, এখানে লাগিয়ে ডিস্টেন্স ফর্মুলা কী হবে, রুট ওভার x1 মাইনাস x2 হোল স্কোয়ার প্লাস y1 মাইনাস y2 হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু r1 প্লাস r2। এটা আসলে কি ডিস্টেন্স ফ্রম সার্কেল অফ সেন্টার 1 টু সার্কেল অফ সেন্টার 2 ইকুয়ালস টু সাম অফ দি রেডিয়াস। এটা হচ্ছে যখন কোনো সার্কেল এক্সটার্নালি টাচ করে থাকবে, ঠিক আছে। এবার ভাবছি কোন একটা সার্কেল ইন্টারনালি টাচ করে আছে, কী হবে দেখাচ্ছি। একটা সার্কেল একে ও টাচ করে আছে ইন্টারনালি, এই হবে। তখন কী হবে ভাব, এই সার্কেলের রেডিয়াসটা এইটা, এই সার্কেলের রেডিয়াসটা এইটা, তখন কী হবে, तब क्या होगा देखो দেখা যাচ্ছে ভাবে এটাকে R1 ধর, এটাকে R2 ধর, তাহলে আসলে দেখ জিনিসটা হচ্ছে কি ভালোভাবে দেখাতে হবে। এবার দেখ এটা কি R1 ধর, এটা কি R2 ধর, তাহলে দেখ আমি এখান থেকে এই ডিস্টেন্স কীভাবে পাবো, দেখ এইটা দিয়ে আমাকে এইটা মাইনাস করলে আমি এটা পেয়ে যাবো না পুরোপুরি। তো কী হচ্ছে এটা এভাবে, এটা পি কিউ ধর, তাহলে পি কিউ ইকুয়ালস টু R1 মাইনাস R2 হয়ে যাচ্ছে না, সেম জিনিসটা পি কিউ ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু R1 মাইনাস R2, সেম ফর্মুলা ইউজ হবে যে সাম অফ দি ডিস্টেন্স ফ্রম দি পি কিউ ইকুয়ালস টু সাম অফ দি রেডিয়াস অফ দি সার্কেল। কিন্তু এখানে হচ্ছে মাইনাস, যেহেতু এটা হচ্ছে ইন্টারনালি, এটা হচ্ছে ইন্টারনালি টাচ করেছে, ঠিক আছে। চল একটা সাম করি, আমাকে দেখে দুটো সার্কেল ইকুয়েশন দেওয়া আছে, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2y প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0, আর একা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 6x মাইনাস 4y মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0। তোকে প্রুভ করতে বলেছে এই দুখানা এটা হচ্ছে প্রথম সার্কেল ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে সেকেন্ড সার্কেল ইকুয়েশন। তোকে প্রুভ করতে বলেছে যে এই দুখানা সার্কেল নিজেদেরকে এক্সটার্নালি টাচ করে আছে। তো তোকে কী বলেছেন, আমি এক্সটার্নাল শব্দটা শুনলেই, এক্সটার্নাল টাচ শব্দটা শুনলে কী দেখবি তুই, দেখবি যে ওদের মাঝখানে ওদের সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স মানে পি কিউ ইকুয়ালস টু কি ওদের সাম অফ দ্য রেডিয়াস না। তোকে এইটা প্রুভ করলেই এটা প্রুভ হয়ে যাবে, আপনি এটা করেই চ। তো একটা কথা বল আমাকে, পি কিউ মানে কি, এই একটা সার্কেল, এ একটা সার্কেল, ও এর সেন্টার, এটা এর সেন্টার, এটা পি এটা কিউ। তো আমাদের অবভিয়াসলি এই সেন্টারে বার করতে হবে, আমাদের কোঅর্ডিনেট বার করতে হবে, এই সেন্টারে বার করতে কোঅর্ডিনেট দেখে বার করে আমাকে কী করতে হবে, অবভিয়াসলি আমাদেরকে কম্পেয়ার করতে হবে উইথ ইকুয়েশন দিয়ে সার্কেল। তো সার্কেলে এমনি ইকুয়েশনটা কী হয়, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস সি ইকুয়াল টু 0। তো দেখ আমি করছি প্রথম সার্কেলের ইকুয়েশনটি, মানে পি কোঅর্ডিনেটটা বার করছি, পি এর সেন্টারে। দেখ আমি 2g এই জিনিসটা সাথে ইকুয়াল হচ্ছে, তো দেখ এক্স পার্ট তো কি, তো এটা হয়ে যাবে 2g ইকুয়ালস মাইনাস 2 কর 2g ইকুয়ালস মাইনাস 2, g ইকুয়ালস টু মাইনাস 1। দেখ 2f ইকুয়ালস 2 হয়ে যাচ্ছে এখানে, তো 2f ইকুয়ালস টু 2, f ইকুয়ালস টু 1, ঠিক আছে। এবার দেখ সি দেখ কত, যেখানে সি আছে কত, সি হচ্ছে 1, সি মানে দেখ সি মানে এই জিনিস এর সাথে একে কম্পেয়ার কর 1। তো এখান থেকে আমি কী পেয়ে যাবো, এখানে পেয়ে যাবো প্রথমে আমি পেয়ে যাবো সেন্টার, ফর্মুলা সেন্টারে মাইনাস জি গামা মাইনাস এফ, তো নাকি কী হচ্ছে এখানে দেখ মাইনাস জি কত, জি কত এখানে মাইনাস 1, তো মাইনাস জি হলে এটা 1 হয়ে যাবে, এফ কত 1, তো মাইনাস 1 হয়ে যাবে এখানে। আর রেডিয়াস বেপস রেডিয়াস রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস সরি ফর দি ফাউল ওয়ার্ড এফ স্কোয়ার মাইনাস সি, জি এর ভ্যালু কত এখানে দেখ, জি এর ভ্যালু কত মাইনাস 1, তো মাইনাস 1 হোল স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার, এফ এর ভ্যালু কত এখানে 1 মাইনাস কত সি, সি কত এখানে 1, কত যাবে 1 প্লাস 1 মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু রুট ওভার 1, রুট ওভার ইজ নাথিং বাট 1। তাহলে এই পি কিউ এর এই রেডিয়াসটা হয়ে যাচ্ছে 1,
এর কোঅর্ডিনেটর হচ্ছে 1, -1। তেমনি যদি আমি কিউ আর বার করি, কিউ আর বার করলে কী করতে হবে আমাকে? কিউ আর করে দেখ চলে আসে নিয়ে যেতে করি 2g = 6, দেখ বা আমি ঠিক করছি না, 2g = 6, তো g = কত 3 আমি করছি সেকেন্ড সার্কেল বার করছি কোঅর্ডিনেটর সেন্টারে, আর চলে আসছে 2f = -4, f = -2, আর c কথা বলতে হবে, c কত, c = -3। ঠিক আছে, তো আমি বার করবো কি, বার করতে হবে আমাকে সেন্টার বার করলে কত যাচ্ছে এখানে বল, -g, -a, দেখ g 3 আছে, তো এটা হয়ে যাবে -3, 2। রেডিয়াস যদি কি জি স্কোয়ার কত, জি কত দিয়ে 3a² এস কত -2a² সি কত, -3 মানে +3 হয়ে যাচ্ছে এখানে 9 4 + 3, দেখ 9 4 13, তো 13 3 16, 16 হয়ে গেছে 4, তো এই রেডিয়াস চলে আসছে 4, আর এর কোঅর্ডিনেট কত বলতো আমাকে, -3, 2। ঠিক আছে, তো আমরা পেলামটা কি, আমরা পেলাম যে ওই পেজটা ফুলে গেছে, আমাকে টাকা আবারটা থাকতে হচ্ছে, আর কিছু না। সেখান থেকে আমার দোকানে সার্কেল পেলাম, এটা হচ্ছে 1, -1, এটা হচ্ছে -3, 2, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 4। তো আমাকে কি তোকে প্রুভ করতে কী হবে, এটা পিকিউ, ঠিক আছে, পিকিউ, তো আমাকে প্রুভ করতে হবে এটা পিকিউ = R1 + R2, এই জিনিসটা দেখালেই মানে সার্কেলের এক্সটার্নালি টাচ করা আছে, ঠিক আছে। তো এটা দেখিস পিকিউ বার করবো কী হবে, ডিস্টেন্স ফর্মুলা x1 - x2, 1 - x2 কত -3 ধরে হোল স্কোয়ার, সরি থার্ড ব্র্যাকেট এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট পড়ে গেছে বলে, প্লাস y1 - y - 2 হোল স্কোয়ার, সরি ফর দ্যাট 1 + 4, আর r1 তো r2 4, দেখ 1 - প্লাস এটা হয়ে যাচ্ছে 1 + 4, 1 + 4 মানে কত 5, 5 1 + 1 + 3 4, 4 স্কোয়ার কত 16, -3 -3 স্কোয়ার কত 9, 5, দেখ 16 9 25, একবার 25-এর রুট হয় 5, তো 5 = 5, তো এটা প্রুফ হয়ে গেল যে দোকানা, যেটা প্রুফ হয়ে গেল PQ = R1 + R2, তাহলে এটা দোকানে তো দেওয়ার লিখে দেবো যে সরি ফর দ্যাট, therefore two circle are touched externally। জানি যে অঙ্কটা একটু বেশি বড় হচ্ছে, কিন্তু কিছু করাতে ওদেরকে অঙ্কটা এভাবে করতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে এ, ঠিক আছে। আর কয়েকটা কনসেপ্ট রাখতে হবে, তারপরে তো সার্কেলের পুরো কনসেপ্ট শেষ হয়ে যাবে, তারপর ওদেরকে মেয়ে করাবো। চলে আসে কন্ডিশন ফর ট্যানজেন্সি। এটা বড় তোদের কয়েকটা ট্যানজেন্টে এসে কি দিই ভাই, একটা সার্কেল আছে, ট্যানজেন্ট মানেটা কি, ট্যানজেন্ট মানে হচ্ছে একটা লাইন যেটা সার্কেলকে ছুঁয়ে এভাবে বেরিয়ে যায়, একটা পয়েন্টে ছুঁয়ে এভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো যদি আমি সেন্টার থেকে এইভাবে একটা লাইন ফেলে, তাহলে ওটা পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুই না, ঠিক আছে। ভাব যে এটা একটা সার্কেল, এখানে একটা সার্কেল এভাবে ছুঁয়ে চলে গেল, একটা সার্কেল এভাবে ছুঁয়ে চলে গেল, কিন্তু ওখানে থেকে ইন্টারসেক্ট করেছে একটা কমন পয়েন্টে গিয়ে, তখন এই ডিস্টেন্সটা = এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে, এটা একটা ট্যানজেন্টের রুল। যে হয়তো এটা এ বি পি, তাহলে এখানে হয়ে যাবে AB = BP। এটা তো তোরা ক্লাস 10-এ পড়েছিলিস, তোরা ক্লাস 10-এ পড়েছিলিস যখন তোরা সার্কেল অঙ্ক করছিলিস, ঠিক আছে। তোকে দেখাচ্ছিলাম সেটা আমি, রুলটা কি ভাব, তোকে এই ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, তোকে একটা সার্কেলের ইকুয়েশন দেওয়া আছে x² + y² = r², তোকে একটা সার্কেল, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন অফ সার্কেল, ঠিক আছে। তো প্রুভ করতে বলেছে যে এই ট্যানজেন্টটা হচ্ছে মানে এই সার্কেলের জন্য এটা একটা ট্যানজেন্ট ইকুয়েশন লেট কর যে y = mx + e ভাব ইকুয়েশন, ঠিক আছে।
এই ট্যানজেন্টটা তখনই হবে এই সার্কেলের এটা তখনই হয় যখন যখন এই একটা কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে, আর স্কোয়ার ইজ টু 1 প্লাস এম স্কোয়ার কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে। ঠিক আছে, দেখ বুঝলি কি বললাম? দেখেন এই এমটা হচ্ছে স্লোপ অফ ট্যানজেন্ট অবভিয়াসলি। এই আর স্কোয়ারটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ সার্কেল, সি স্কোয়ারটা কি ইন্টারসেপ্ট অফ ট্যানজেন্ট। বুঝলি? মানে এই সার্কেলে এই ট্যানজেন্ট তখনই হয় যখন এই কোয়েশ্চেনটাকে ফলো করবে। ঠিক আছে, দেখে নেবে, বুঝে গেছিস না? আর দুখানা ছোটো মোটো কনসেপ্ট বাকি আছে, দেখো বুঝি, তারপরে তো সার্কেলে কনসেপ্ট পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। চলে আসে বার করতে হবে কী হবে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট। পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট মানে কি? মানে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট না করে তুই দেখতে হয়, তুই করতে হয়, তুই দেখতে পাবি ইন্টারসেপ্ট অন দি অ্যাক্সিস। ভাব একটা সার্কেল আছে যেটা ওয়াই অ্যাক্সিসকে এইভাবে ইন্টারসেপ্ট করে আছে। সরি ফর দি ড্রয়িং। তোকে বার করতে বলেছি এই ইন্টারসেপ্টের লেন্থ। কীভাবে বার করবি? ভাব তোকে সার্কেল ইকুয়েশন দেওয়া আছে, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy। আরে কথা বলতো, আমি কেন বারবার লিখছি সার্কেল ইকুয়েশন কেন বলতো? দেখ, তুই যতবার সার্কেল ইকুয়েশন লিখ না তো ওইভাবে মুখস্থ হয়, তোকে বসে বসে মুখস্থ করতে হবে না। তুই অঙ্কতে খালি এভাবে প্রত্যেকটা অঙ্ক করে লিখে যাবে এই ফর্মুলাটাকে, তো আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। এটা আমি এভাবে এই ফর্মুলাটা আমি এভাবে করে মুখস্থ করেছিলাম। ঠিক আছে, প্লাস সি। একটা কথা বলতো, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস না, অবভিয়াসলি এই কোঅর্ডিনেটটা হবে কী হবে? এটা হয়ে যাবে অবভিয়াসলি 0, কিছু একটু ওয়াই এর কোঅর্ডিনেট। এটা হয়ে যাবে 0, কিছু একটু ওয়াই এর কোঅর্ডিনেট। তো অবভিয়াসলি তাহলে একটা কাজ করতে হবে, যেহেতু এখানে x 0, তাহলে এখানে পুরোপুরি এই সার্কেল ইকুয়েশনের মধ্যে এটা হচ্ছে এই সার্কেল ইকুয়েশন। ঠিক আছে, পুরোপুরি সার্কেল ইকুয়েশনের মধ্যে পুট x = 0। তো তখন তুই একটা ইকুয়েশন পাবি, ওয়াই স্কোয়ারটা তুই একটা ইকুয়েশন পাবি। সেই ওয়াই স্কোয়ারটা আমি ইকুয়েশনে তোকে অবভিয়াসলি তুই নয়তো মিলটা ফ্যাক্টর করে তুই দুখানা ভ্যালু পাবি, একটা এই ভ্যালুটা একটা এই ভ্যালুটা, এই ভ্যালুকে মাইনাস করতে, তাহলে তোর এই লেন্থ ইন্টারসেপ্ট চলে আসবে। নয় তুই পুট করতে পারিস শ্রী আচার্য আচার্যের ফর্মুলাটা, x = -b প্লাস মাইনাস √b² - 4ac/2a, ওটা পুট করতে পারিস। ঠিক আছে, সেম যদি ভাব যে এই একটা সার্কেল এইভাবে এক্স অ্যাক্সিস ইন্টারসেক্ট করে আছে, তখন তুই কী করবি? অবভিয়াসলি এই ভাবটা কী হবে? এই ভাবটা কিছু একটা x, 0 হবে, এই কোঅর্ডিনেট x, 0 হবে, কিছু না, এই ইকুয়েশনের মধ্যে পুট y = 0। আবার সেম তুই একটা x² টার্মে, তো সেম তুই y = 0 পুট করে তুই একটা x² টার্মে কোঅর্ডিনেট ইকুয়েশন পাবে। তোকে ওখানে ওই দুখানা বার করবি ভ্যালু, এক্সের দুখানা ভ্যালু বার করবি, একটা ভ্যালু হবে এইটা, এইটা, একটা হবে এইটা, এই দুখানে মাইনাস করে তুই এই ইন্টারসেপ্টটা পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, আর তুই করতে পারিস মিডিলটা ফ্যাক্টর করতে পারিস, মিডিলটা ফ্যাক্টর করতে পারিস, নয় তুই করতে পারিস, তুই আচার্যের ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারিস। ঠিক আছে, মানে x = -b প্লাস মাইনাস √b² - 4ac/2a ইউজ করতে পারিস, তখন দিয়ে এটা পেয়ে যাবি তোমার ভ্যালু। ঠিক আছে, এবার লাস্ট। ঠিক আছে, এরপর আরেকটা নেই, তোর কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর তোর একটা দেওয়া আছে এ একটা সার্কেল এইভাবে টাচ করে বসে আছে। ঠিক আছে, ভাব যে এইটা হচ্ছে ওর আলফা, তো তোর দেখে কি লাগছে? তো দেখে এটা ভয় লাগছে না? সার্কেল আছে, এইভাবে করে গেছে, এইভাবে করে গেছে, এগুলো আসলে কী হবে? যদি একটা পয়েন্টের করে একটা লাইন টাচ করে চলে যায় স্ট্রেট লাইন, তাহলে কি ওকে আমরা বলি ট্যানজেন্ট। তো এই দোকানে কি ট্যানজেন্ট একটা। তো দেখ, যদি এইটা হয় আলফা, আমাকে বলেছে এই পয়েন্ট থেকে এতটা হচ্ছে আলফা, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এতটা আলফাই হবে। দেখ, ঠিক বললাম? তাহলে কোঅর্ডিনেটটা কী হয়ে যাবে? কোঅর্ডিনেটটা আলফা, আলফা হয়ে যাবে। কী হবে? দেখ, এই আলফা এর থেকে দূরে আছে, সেন্টারটা এই আলফা এর থেকে দূরে আছে, আলফা উপরে আছে, আলফা নিচে আছে, আলফা এক্স অ্যাক্সিস, আলফা ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে, এইভাবে করছে, বুঝলি?
তখন তুই কীভাবে ইকুয়েশন বার করবি? তোর কাছে একটা সেন্টার দেওয়া আছে, আর তুই এই রেডিয়াস আলফা বার করবি কীভাবে? কিছুই না, মানে একটা ফরওয়ার্ড বসে থেকে এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হয়, এখানে আলফা যেহেতু কোয়াড্রেন্ট আলফা হোল স্কোয়ার দেবো, এখানে ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার, আলফা রেডিয়াস আলফা রেডিয়াসই দেবো। So by this we have concluded the concept of the circle of class 11 completely. So thank you for watching. We will be doing this kind of video a lot more if you guys support me. So we will be seeing out soon. Thank you.